Привет, ребята! Если вы смотрите мои уроки, знаете, что у меня есть свой собственный метод для того, чтобы вы научились осознанно говорить по-испански, не заучивая готовые фразы и понимая каждое слово в отдельности. Вы знаете также, что есть много преподавателей, у каждого свои собственные убеждения, часто ошибочные, как то, что можно научиться говорить без грамматики и без домашних заданий, а то и вовсе просто читая или оказавшись в среде общения. Я считаю, что изучение языков требует большого труда. Но этот труд должен быть приятным. Я вам сейчас предложу бесплатно одно из моих любимых и приятных упражнений и покажу, как я это делаю на своих уроках, как я учу вас говорить по-испански на примере одного многопланового упражнения, и вы увидите результат. Как будем это делать? Я вам расскажу историю на испанском языке, очень простую, очень короткую, даже если вы начинаете с нуля учить язык, не переживайте. Вы знаете, что у YouTube есть функция подключения субтитров, вы можете даже менять скорость. Как мы это сделаем? Сначала слушайте эту историю 3 раза. Обязательно 3 раза. И только после 3-го раза идите дальше. После 3-го раза вы уже будете достаточно знакомы с текстом, и дальше будет происходить самое интересное. Я вам буду задавать вопросы по тексту. Будут паузы, будут подсказки. Очень важный момент. Отвечая на вопросы, сделайте это непременно вслух, громко. Это критически важно. Когда отвечаете на вопросы, сделайте это вслух. Подчеркиваю важность проговаривать вслух. Вы знаете, что самое сложное для всех изучающих языки – это восприятие вслух. Читать всем легко. Почему? Когда мы читаем, мы видим каждое слово по отдельности. Но когда мы слушаем, для нас речь – это сплошной звук. Наша задача – научиться слушать каждое слово по отдельности. Для этого первый шаг – это видеть слово, услышать ее из уст носителя и дальше самому проговаривать. Но вы должны повторять, иначе слово останется на бумаге. Я знаю, что вам понравится эта история. А раз вам понравилось, то обязательно нажмите на сердечко и подпишитесь на мой канал, если вы это еще не сделали. Ну что ж, давайте начинаем. Venga, empecemos. Mi estudiante es un chico muy inteligente que habla el ruso y tiene 38 años. Él se llama Antonio y quiere estudiar el español con mi ayuda. Antonio es un hombre que quiere siempre desarrollarse. Es una persona con mucha energía, muy ambicioso y con ganas de ser siempre mejor. Antes de empezar a estudiar conmigo, Antonio estudia el español varios años en la escuela, en la universidad, en diferentes cursos y hasta toma clases particulares, pero nada le funciona. Él nunca es capaz de hablar con fluidez y cuando las personas hablan con él, Antonio se paraliza. No puede articular ni una palabra. Le da miedo. Él entiende mucho de lo que le dicen, pero Antonio mismo no puede articular ni una palabra, pues no sabe ni siquiera por dónde empezar. Todo esto lo hace sentir muy mal. Un buen día, Antonio decide empezar a tomar clases conmigo. Y empieza por el curso que tengo en Stepic, el curso para principiantes, para probar y para ver cómo son mis cursos. A él le gusta la lógica de cada clase y que en cada clase primero memorizas las palabras, luego haces ejercicios para entender mejor y después lees textos y aprendes cómo utilizar cada palabra en una frase. Después de todo esto, Antonio decide empezar a estudiar en uno de mis grupos con 2 clases a la semana y al cabo de 3 meses
él ya empieza a hablar conscientemente, no con frases aprendidas, entendiendo la lógica de cada frase, su significado y aprende a utilizar cualquier verbo en cualquier tiempo gramatical con cualquier persона. Итак, вы послушали эту историю 3 раза, ребята, да? Я сказал 3 раза. Как видите, все достаточно легко, ведь вы слушаете, видите испанский текст и видите перевод текста на русский язык. Теперь проведите следующую работу. Включите еще раз с самого начала и, во-первых, выписывайте слова, которые вы еще не знаете. Во-вторых, запоминайте эти слова. В-третьих, выключите еще раз рассказ, убеждаясь в том, что вы понимаете каждую фразу. Важный момент этого упражнения заключается в том, что на этом этапе отключаются все субтитры, и русские, и испанские, и вы просто слушаете. Но, чтобы не сделать слишком длинным этот ролик, я вам советую сделать непременно и следующее упражнение. Включите рассказ с самого начала и просто слушайте. Не смотрите на текст, просто слушайте. Непременно просто слушайте, убеждаясь в том, что все понятно. Теперь вы готовы сделать следующее упражнение. Я вам буду задавать вопросы по тексту. Во-первых, мои вопросы звучат на испанском. Я сделаю паузу. Появится перевод моего вопроса на русский язык. В-четвертых, я повторю вопрос на испанском. В-пятых, сразу появится ответ, но на русском. Будет пауза, и во время этой паузы вы отвечаете, переводя на испанский язык. Далее я озвучу ответ на испанском. Ответ вы повторите вслух со мной, и дальше будет следующий вопрос. Давайте попробуем. ¿Quién es mi estudiante? ¿Quién es mi estudiante? Mi estudiante es un chico muy inteligente que habla el ruso y tiene 38 años. Se llama Antonio. Mi estudiante es un chico muy inteligente que habla el ruso y tiene 38 años. Se llama Antonio. ¿Qué quiere Antonio hacer con mi ayuda? ¿Qué quiere hacer Antonio con mi ayuda? Antonio quiere estudiar el español con mi ayuda. Antonio quiere estudiar el español con mi ayuda. ¿Qué intenta Antonio antes de empezar a estudiar conmigo? ¿Qué intenta Antonio antes de empezar a estudiar conmigo? Antes de empezar a estudiar conmigo, Antonio estudia el español durante varios años en la escuela, en la universidad, en diferentes cursos y también toma clases particulares. Antes de empezar a estudiar conmigo, Antonio estudia el español durante varios años en la escuela, en la universidad, en diferentes cursos y también toma clases particulares. ¿Qué pasa con Antonio cuando las personas hablan con él? ¿Qué pasa con Antonio cuando las personas hablan con él?
Cuando las personas hablan con él, Antonio se paraliza y no puede articular ni una palabra. Le da miedo. Cuando las personas hablan con él, Antonio se paraliza y no puede articular ni una palabra. Le da miedo. ¿Qué entiende Antonio de lo que le dicen? ¿Qué entiende Antonio de lo que le dicen? Antonio entiende mucho de lo que le dicen. Antonio entiende mucho de lo que le dicen. ¿Por qué Antonio no puede articular ni una palabra? ¿Por qué Antonio no puede articular ni una palabra? Antonio no puede articular ni una palabra porque no sabe ni siquiera por dónde empezar. Antonio no puede articular ni una palabra porque no sabe ni siquiera por dónde empezar. ¿Cómo se siente Antonio debido a su dificultad para hablar el español? ¿Cómo se siente Antonio debido a su dificultad para hablar español? Todo esto lo hace sentir muy mal. Todo esto lo hace sentir muy mal. ¿Qué decide hacer Antonio un buen día? ¿Qué decide hacer Antonio un buen día? Un buen día, Antonio decide empezar a tomar clases conmigo y empieza por el curso que tengo en STEPIC, el curso para principiantes, para probar y ver cómo son mis cursos. Un buen día, Antonio decide empezar a tomar clases conmigo y empieza por el curso que tengo en STEPIC, el curso para principiantes, para probar y ver cómo son mis cursos. ¿Qué le gusta a Antonio de cada clase en mi curso? ¿Qué le gusta a Antonio de cada clase en mi curso? A Antonio le gusta la lógica de cada clase y que en cada clase primero memorizas las palabras, luego lees textos y aprendes cómo utilizar cada palabra en una frase. A Antonio le gusta la lógica de cada clase y que en cada clase primero memorizas las palabras, luego lees textos y aprendes cómo utilizar cada palabra en cada frase. ¿Qué decide hacer Antonio después de tomar el curso para principiantes? ¿Qué decide hacer Antonio después de tomar el curso para principiantes? Después de tomar el curso para principiantes, Antonio decide empezar a estudiar en grupo con 2 clases a la semana.
Después de tomar el curso para principiantes, Antonio decide empezar a estudiar en grupo con 2 clases a la semana. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que Antonio comience a hablar conscientemente? ¿Cuánto tiempo pasa antes de que Antonio comience a hablar conscientemente? Al cabo de 3 meses, Antonio comienza a hablar conscientemente, no con frases aprendidas, entendiendo la lógica de cada frase, su significado y aprendiendo a utilizar cualquier verbo en cualquier tiempo gramatical con cualquier persona. Al cabo de 3 meses, Antonio comienza a hablar conscientemente, no con frases aprendidas, entendiendo la lógica de cada frase, su significado y aprendiendo a utilizar cualquier verbo en cualquier tiempo gramatical con cualquier persona. Теперь я вам расскажу ту же самую историю, но от первого лица. То есть, как будто сам Антонио рассказывает эту историю и проведем ту же самую игру. То есть, сначала вы слушаете эту историю с переводом на русский язык, и одновременно вы видите испанский текст 3 раза. Сделайте это 3 раза. Потом повторим нашу игру с вопросами. ¿Готовы? ¿Estáis listos? Venga, empecemos. Yo soy un estudiante que habla ruso y tengo 38 años. Mi nombre es Antonio y estudio el español con la ayuda de Humberto. Soy una persona que siempre busca desarrollarse. Tengo mucha energía, soy muy ambicioso y siempre quiero mejorar. Antes de empezar a estudiar con Humberto, estudio el español durante varios años en la escuela, en la universidad, en diferentes cursos e incluso tomo clases particulares, pero nada me funciona. Nunca soy capaz de hablar con fluidez y cuando las personas me hablan, me paralizo. No puedo articular ni una palabra y me da miedo intentar hablar. Aunque entiendo mucho de lo que me dicen, yo mismo no puedo expresarme porque no sé ni siquiera por dónde empezar. Todo esto me hace sentir muy mal. Un buen día, decido comenzar a tomar clases con Humberto. Empiezo por el curso que tiene en Stepic, un curso para principiantes, para probar y ver cómo son sus clases. Me gusta la lógica de cada clase y en cada una de ellas primero memorizamos las palabras, luego leemos textos y aprendemos cómo utilizar cada palabra en una frase. Entonces, decido comenzar a estudiar en grupo asistiendo a 2 clases a la semana. Después de 3 meses, ya empiezo a hablar conscientemente, no con frases aprendidas. Ahora entiendo la lógica de cada frase, su significado y aprendo a utilizar cualquier verbo en cualquier tiempo gramatical con cualquier persona. Ну что, ребята, теперь давайте вопросы. ¿Qué idioma hablas y cuántos años tienes? ¿Qué idioma hablas y cuántos años tienes? Hablo ruso y tengo 38 años. Hablo ruso y tengo 38 años. ¿Cómo te llamas y quién te ayuda a estudiar español?
¿Cómo te llamas? ¿Y quién te ayuda a estudiar español? Me llamo Antonio y estudio español con la ayuda de Humberto. Me llamo Antonio y estudio español con la ayuda de Humberto. ¿Qué tipo de persona eres y qué buscas siempre? ¿Qué tipo de persona eres y qué buscas siempre? Soy una persona que siempre busca desarrollarse. Soy una persona que siempre busca desarrollarse. ¿Qué características tienes en cuanto a energía y ambición? ¿Qué características tienes en cuanto a energía y ambición? Tengo mucha energía, soy muy ambicioso. Tengo mucha energía, soy muy ambicioso. ¿Qué te sucede cuando intentas estudiar español antes de conocer a Humberto? ¿Qué te sucede cuando intentas estudiar español antes de conocer a Humberto? Estudio español durante varios años en la escuela, en la universidad, en diferentes cursos e incluso tomo clases particulares, pero nada me funciona. Estudio español durante varios años en la escuela, en la universidad, en diferentes cursos, incluso tomo clases particulares, pero nada me funciona. ¿Cómo te sientes cuando intentas hablar español y las personas te hablan? ¿Cómo te sientes cuando intentas hablar español y las personas te hablan? Me paralizo, no puedo articular ni una palabra y me da miedo intentarlo. Me paralizo, no puedo articular ni una palabra y me da miedo intentarlo. ¿Qué dificultades tienes para expresarte en español a pesar de entender lo que te dicen? ¿Qué dificultades tienes para expresarte en español a pesar de entender lo que te dicen? No sé ni siquiera por dónde empezar, por lo que no puedo expresarme. No sé ni siquiera por dónde empezar, por lo que no puedo expresarme. ¿Qué tipo de curso comienzas con Humberto y para qué? ¿Qué tipo de curso comienzas con Humberto y para qué? Comienzo el curso que tiene en STEPIC, un curso para principiantes, para probar y ver cómo son sus clases. Comienzo el curso que tiene en STEPIC, un curso para principiantes, para probar y ver cómo son sus clases.
¿Qué te gusta de las clases con Humberto y cómo se estructuran? ¿Qué te gusta de las clases con Humberto y cómo se estructuran? Me gusta la lógica de cada clase, donde primero memorizamos palabras, luego leemos textos y aprendemos cómo utilizarlas en frases. Me gusta la lógica de cada clase, donde primero memorizamos palabras, luego leemos textos y aprendemos cómo utilizarlas en frases. ¿Qué decisión tomas en relación a tus estudios en grupo? ¿Qué decisión tomas en relación a tus estudios en grupo? Decido comenzar a estudiar en grupo asistiendo a 2 clases a la semana. Decido comenzar a estudiar en grupo asistiendo a 2 clases a la semana. ¿Qué logras después de 3 meses de estudiar en grupo? ¿Qué logras después de 3 meses de estudio en grupo? Después de 3 meses, empiezo a hablar conscientemente, no con frases aprendidas. Después de 3 meses, empiezo a hablar conscientemente, no con frases aprendidas. ¿Cómo te sientes ahora que entiendes la lógica de cada frase y puedes utilizar cualquier verbo en cualquier tiempo gramatical con cualquier persona? ¿Cómo te sientes ahora que entiendes la lógica de cada frase y puedes utilizar cualquier verbo en cualquier tiempo gramatical con cualquier persona? Me siento muy bien y más confiado en mi habilidad para comunicarme en español. Me siento muy bien y más confiado en mi habilidad para comunicarme en español. Ну что ж, я вам показал, как примерно выглядит типовое упражнение по чтению на моих уроках. Понятно, что можно было продолжить и эту же историю сделать и от первого лица множественного числа, nosotros, vosotros, ellos и так далее. Такого рода текстов вы найдете и на моих курсах. Предварительно проводим очень тщательную работу с глаголами и с тем, как они меняются по лицам в разных временах и в разных лицах. Как только эта работа оптимизирована, очень важную часть наших занятий – это пересказать. Пересказать. Все эти истории каждый студент пересказывает в разных лицах, в разных временах. Таким образом, вы автоматизируете, вы автоматически будете готовы сказать любое предложение для любого лица. Это есть то, что в частности мы делаем на моих занятиях по чтению. Я вас приглашаю заниматься со мной в моих группах, которые стартуют первый понедельник каждого месяца. Присоединяйтесь. Первый понедельник каждого месяца у меня есть группы до 10 человек, которые занимаются в своем темпе, не спеша, прорабатывая снова и снова любой материал и развивая все навыки. Или есть группы с жесткой программой, где есть 30 уроков, 30 занятий, и вы готовы дальше продвигаться к другим уровням владения языком. Я надеюсь вас увидеть на моих занятиях.
Я, Умберто Сорио, ваш путеводитель в мир испанской планеты. Hasta pronto!